سیمی کی موت کے بعد میں اس حد تک پریشان ہو گیا کہ میرے تمام اعصاب متاثر ہو گئے۔ اگر اس وقت مجھے ریڈیو اسٹیشن پر نوکری مل گئی ہوتی تو شاید میرے پاس معقول سوچ کے لیے اتنا وافر وقت نہ ہوتا، لیکن اب میں سارا دن چرس کے سگریٹ پیتا، کبھی پلنگ پر، کبھی شہ نشین پر، کبھی فرش پر اور کبھی باہر لارنس باغ میں جا کر لیٹا رہتا۔ مجھ میں اٹھ کر چلنے پھرنے کی سخت کم ہو گئی تھی۔ میری تمام حسیات اور عملی اضطراری تبدیل ہو چکے تھے۔ کھلی آنکھوں میں مچھر گھس جاتے اور میں انہیں جھپکنا بھول جاتا۔ پانی حلق کی بجائے سانس کی نالی میں جا کر غوطے کی سی کیفیت پیدا کر دیتا۔ چلتے چلتے فرنیچر سے ٹکرانا اور ٹخنے، پاؤں کے انگوٹھے، گھٹنے زخمی کرنا میرا معمول تھا۔ میرے اندر سیمی کے مرنے سے کئی سوال ابھر آئے تھے اور ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ سیمی کے مرنے کی کیا وجہ تھی؟ اگر کوئی خدا تھا تو اس نے اس جیسی لڑکی کو مرنے کیوں دیا؟ اگر روح موجود تھی تو پھر وہ اب مجھ سے کیوں مل نہیں سکتی تھی؟ سوالات کے چکر پہلے سیمی کے مرکزی حصے میں بند تھے اور اس کی ذات سے وابستہ تھے، لیکن جس طرح سوئی ریکارڈ کے پہلے دائرے سے سفر شروع کر کے دائرہ در دائرہ اندر کو سفر کرتی ہے، میری سوچ نیوکلس سے نکل کر دائرہ در دائرہ بہت دور تک باہر کو پھیلتی جاتی اور آخر میں سوچتا رہ جاتا، میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے؟ اور اگر مجھے کہیں نہیں جانا اور اسی مٹی میں نائٹروجن کی بھاری مقدار بن کر واپس لوٹنا ہے تو پھر یہ ساری تگودو کیوں ہے؟ یہ سارا عذاب کس لیے؟ کائنات کیا ہے؟ اس کائنات سے پرے کون چھپا بیٹھا ہے؟ کیا کائنات والے سے ہمارا بے حقیقت ذرات کا کوئی تعلق ہے؟ کیا اس نے ہمیں صرف اپنے تفنن تباہ کے لیے پیدا کیا ہے؟ سوالات کا یہ چکر آواز کی لہروں کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا۔ سیمی کی موت کے بعد میں کتنی ہی دیر باقاعدگی سے روز آفتاب کو خط لکھتا، سارے واقعات کی تفصیل ہوتی، ان کا تجزیہ ہوتا، کیونکہ میرا خیال ہے واقعات کے بیان سے کبھی سارے واقعات پتہ نہیں چلتے، کیونکہ واقعات کا بیان صرف بالائی سچ ہے اور اس کے اندر تہ در تہ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ سارے واقعات کی توضیح اور تفسیر کے بعد میں خط کو پوسٹ کرنے کے لیے مال روڈ کے پوسٹ آفس تک پہنچتا، لیکن کمرشل بلڈنگ سے ذرا آگے وائی ایم سی اے والی بلڈنگ میں ایک فوٹوگرافر کی دکان کے آگے یہ خط میں پھاڑ کر پھینک دیتا، پھر یہ پرزے ہوا لے جاتی اور بھک منگے بچوں کی طرح یہ کاغذی ٹکڑے سڑک پر کاروں کے ارد گرد بکھر جاتے۔ بہت کوشش کے باوجود میں آفتاب کو سیمی کی موت کی اطلاع نہ دے سکا۔ کبھی کبھی حسیات مجھے نارمل لگتی اور میرے جسم میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ میں اپنی نوکری کا پتہ کرنے ریڈیو اسٹیشن کا رخ کرتا۔ راستہ بھر میرے ساتھ چرس کا سگریٹ ہوتا۔ چندرا کی کلر زدہ زمین میرے پاؤں تلے بھاگتی اور ہر اونچی بلڈنگ کے اوپر مجھے اپنا باپ کھڑا نظر آتا۔ وابڈا کی بلڈنگ کے سامنے سے گزر کر اسمبلی ہال کی طرف مڑتے وقت اونچی فلک بوس عمارتوں کی سائیکی کے باعث مجھ میں پھر کچھ بننے کی آرزو جاگتی۔ میں سوچتا کہ آخر سفارش کا زمانہ ہے، مجھے بھی پروڈیوسر کی نوکری صرف ایم اے کی ڈگری دکھا کر نہیں ملے گی۔ مختار بھائی کی مدد لے کر مجھے بھی کسی سفارش کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن جس وقت میں شملہ پہاڑی سے ملحق پیٹرول پمپ تک پہنچتا میں اپنے مستقبل، ذات، نوکری سے بے فکر ہو جاتا۔ سیمی کے متعلق میں پھر ایسے سوچنے پر مجبور ہو جاتا جیسے وہ منیلا، پورٹوریکو یا کھٹمنڈو گئی ہو۔ میں اس کے خط کا پکچر پوسٹ کارڈ کا انتظار کرنے لگتا۔ مجھے سوچ رہتی کہ واپسی پر وہ میرے لیے کیا سوغات لائے گی۔ مٹی کی بنی ہوئی پائپ، گلے میں پہننے والا تلسماتی خنجر یا جرابوں کے اندر پاؤں خشک کرنے والا الیکٹرانک سپنج۔ ریڈیو اسٹیشن پر مجھے کوئی کام نہ ہوتا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب انٹرویو کی تاریخ مقرر ہوگی اس کا اعلان اخباروں میں ہو جائے گا، لیکن ریڈیو اسٹیشن پہنچ کر ایک خاص قسم کی بے عزتی کا احساس ہوتا۔ اسی بے عزتی سے مجھے بہت پیار ہو گیا تھا۔ ڈرامہ پروڈیوسر مجھ سے اس لیے نظریں چراتے تھے کہ ان کا خیال تھا میں کسی ریڈیو پروگرام میں آواز لگانے کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ موسیقی کے پروڈیوسرز مجھ سے اس لیے خائف تھے کہ انہیں خوف تھا کہ میں گانے کا پروگرام نہ مانگ لوں۔ عطائی صورت شوقیہ گانے والوں سے بیچارے ویسے بھی خائف رہتے تھے۔ ڈیوٹی افسر کو فکر رہتا کہ کہیں میں لمبے فون کرنے نہ بیٹھ جاؤں۔ میں آہستہ آہستہ ان تمام صورتوں سے واقف ہو گیا جو روز یہاں آتی تھیں۔ بڑی عمر کی طوائفیں، لنڈے کے کپڑوں میں ملبوس ایکٹری کے رسیا، نو عمر لڑکیاں جن کی آوازیں کم اور جسم زیادہ سان پر چڑھے تھے، مباحثوں کے شوقین پروفیسرز، خواتین کے پروگراموں میں انٹرویو دینے کی خواہاں، لومڑی صفت معمر عورتیں، اناؤنسری کا شوق رکھنے والے نر مینڈکوں جیسی آواز والے مرد، خبروں کو ہتھوڑے کی ضرب کی طرح پڑھ پڑھ کر سنانے والے، نو عمر طوائفیں جن کے سروں پر چادریں اور ہونٹوں پر لپسٹک ہوتی۔ یہ جگہ ایک کائنات تھی، کمپیوٹر مشین جیسی۔ مجھے نہ ریڈیو اسٹیشن سے دلچسپی تھی اور نہ نوکری سے۔
लेकिन इसी भूसे में से एक रोज मुझे फिर प्रोफेसर सोहेल मिल गया। इतने बड़े ढेर में स्टेनलेस स्टील की चमकदार सुई जिसके नाके पर सोने का मुलम्मा चढ़ा था। पिछली मर्तबा जब मैं प्रोफेसर सोहेल से मिला था तो सीमी उनके साथ थी और उन्होंने मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराई थी। लेकिन एक रोज जब मैं सईद के दफ्तर से निकलकर गैलरी में जा रहा था तो मुझे अचानक प्रोफेसर साहब सुर्ख चेक की कमीज और खुले पांचों वाली पतलून में मलबूस नजर आ गए। उस वक्त वो पाइप पीने में मशगूल थे। मुझे देखकर वो ठिठके, फिर माथे पर 3 बल डाले और पाइप के इशारे से मुझे पास बुलाया। तुम कयूम हो? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। जी सर, सोशियोलॉजी पढ़ते थे मुझसे। जी। तुम्हें क्या हुआ है? मोहब्बत हो गई है किसी से? उन्होंने अंग्रेजी में सवाल किया। मैं चुप रहा। नशा वशा तो नहीं करते ना? मैं फिर भी चुप रहा। नौकरी मिली कहीं? दरखास्त दी हुई है सर। सरवर का तकल्लुफ छोड़ो, तुम्हें हुआ क्या है? अल्सर हो गए हैं सर। इस उम्र में? मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। अल्सर ड्यूडेनल है कि गैस्ट्रिक? गैस्ट्रिक सर। किसी डॉक्टर से मिले हो कि अपना इलाज खुद कर रहे हो? प्रोफेसर सोहेल के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वो उम्र में मुझसे 6-7 साल ही बड़ा था, लेकिन कभी कभी उसका चेहरा 70 साला बुड्ढे की तरह झुर्रियों से भर जाता। जी हाँ, मिला हूं, बेरियम टेस्ट भी करवा चुका हूं। वो यकदम संजीदा हो गया। तेजाबी कैफियत के लिए क्या करते हो? एंटी एसिड दवाइयां पीता हूं, ज्यादातर दूध दही का इस्तेमाल करता हूं। शक्ल से तो लगता है कि तुमने कभी दूध की शक्ल भी नहीं देखी। मैं मुस्कुरा दिया तो प्रोफेसर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। मुझे जाना था सर। चले जाना, और याद रखो मैं जिस तरफ जाऊंगा उधर ही तुम्हें जाना होगा, वरना मैं तुम्हें मोटरसाइकिल से उतार दूंगा। थोड़ी देर के बाद हम दोनों मॉल रोड के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और प्रोफेसर सोहेल बैरा के साथ बातें करने में मशगूल था। क्या खाओगे मिस्टर अल्सर? शामी कबाब, समोसे, सैंडविचेस? मैंने सैंडविचेस पर इक्तफा किया क्योंकि मुझे डर था कि शामी कबाब या समोसे मेरे मैदे में तेजाब पैदा कर देंगे। कुछ होटल का माहौल था, कुछ प्रोफेसर सोहेल का मखसूस तरीके गुफ्तगू। बहुत संजीदा लेक्चर के दौरान वो मजेदार लतीफे सुनाने का आदी था। मसाइल को शदीद शक्ल देकर फौरन उनका एक आसान सा हल पेश कर देना उसकी आदत थी। यहाँ पहली बार उसकी सोहबत में मुझे ऐसे एहसास हुआ जैसे मैं किसी गुरु के सामने बैठा हूँ। सूफी हजरात की इस्तिलाह में नामालूम तरीके पर मेरी कब्ज दूर होने लगी। पता नहीं प्रोफेसर सोहेल तवज्जो देने का तरीका जानता था कि उसे इंसान को सुख देने का तरीका आता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने नॉर्मल होने का कव्वी शुबा होने लगा। किस लड़की ने यह हुलिया अनायत किया है? कौसर ने। वो आमतौर पर तुम्हारे पास बैठा करती थी। मैं चुप रहा। फरजाना और तैयबा? लेकिन वो लड़कियां किसी ज़हीन पढ़े लिखे मर्द को मुतासिर नहीं कर सकती। वो पानी में पकी हुई गोभी की तरह बिच बिच करती थी। मैं फिर भी चुप रहा। एंजेला? मैं चाय पीने में मशगूल रहा। वो अच्छी थी, नमकीन बिस्किट जैसी, लेकिन उसे बड़ा कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स वाली लड़की से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। अब सिर्फ सीमी का नाम बाकी रह गया था, लेकिन प्रोफेसर सोहेल ने उसका नाम न लिया। चलो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, इश्क से भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इश्क के दौरान रिलैक्स करना आना चाहिए। उसने मोहब्बत से हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। वो बड़ी देर तक पैराफिजिक्स से लेकर ग़िज़ाई इलाज तक बातें करता रहा। फिर अचानक वो तमाम उलझे हुए इल्मी टॉपिक छोड़कर मेरी तरफ लौटा। कयूम, जब मैं 7 साल का था तो मैंने गुलिवर के सफरनामे खत्म कर लिए थे। 9 साल की उम्र तक मैं उमर खयाम की रुबाइयों से पार हो चुका था। 10वीं में H.G. वेल्स और एडगर अल्लन पो मेरे पसंदीदा अदीब थे। टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, हरमन हेल्सकाल्ज़ाकी। सिर्फ फिक्शन ही मेरे दिमाग पर सवार नहीं रही। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पैरासाइकोलॉजी, मैं किताबों के जंगल में पड़ा बला हूँ, लेकिन इन सारी किताबों ने मुझे रिलैक्स करना नहीं सिखाया। तुम और किसी हद तक सीमी मेरे जैसे हो, मौजूदा अहद की पढ़ी लिखी गुमगुश्ता रूहें हो। अरे यार, मैंने एक लड़की का नाम लिया है, तुम्हें 440 वोल्ट तो नहीं लगा दिए? मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। पढ़ाई ने मेरी जिंदगी को आसान नहीं बनाया, हाँ, मुझ में एक विजदान पैदा कर दिया है। अब मैं जानता हूं कि अल्सर, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, आसाबी बीमारी दरअसल बीमारियां नहीं हैं। ये मॉडर्न तालीम याफ्ता हसास इंसान का मुकद्दर हैं। आम हालात में रिलैक्स न कर सकने के इनामात हैं। बनी नोए इंसान को हर दौर में कोई ना कोई बीमारी रही है, कभी मलेरिया, कभी ताउन, चीचक की वबाई शक्ल। ये अल्सर आज के इंसान की इजाद है, और माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकता है, रिलैक्स नहीं करवा सकता बच्चे। उस वक्त मैं सोहेल साहब को सीमी के मुताल्लिक सब कुछ बता देना चाहता था।
लेकिन प्रोफेसर की मुस्कुराहट ने मेरा ये जज्बा कम कर दिया। मैं भी अजीब अजीब राहों से गुजरा हूं काय्यूम। मैंने जिंदगी में तजर्बात कम हासिल किए हैं, लेकिन दूसरों के तजर्बात में खूब जला हूं। मुझ पर भरोसा है? बहुत सर। मैं उसकी बैत में था। एक आसान सा इलाज बताएं, पुरानी टूटी की वॉशल बदलने जितना आसान। जरूर सर, जरूर। योगा किया करो। योगा इंसान की अंदरूनी रफ्तार को सुस्त कर देता है। ब्रेकें कम लगानी पड़ती हैं। पहले तनी हुई हड्डियां, बंधे हुए जोड़ ढीले पड़ते हैं। ये जो जबड़े हैं, इनका तनाव कम होता है। फिर रफ्ता रफ्ता अंदर की स्पीड घटती है, सांस ज्यादा आता है, फेफड़े साफ होने लगते हैं। देख लो, आसान हल है, लेकिन बाकायदगी रहेगी यंग मैन। रहेगी सर। लड़की और नो लड़की, योगा जारी रहेगा सर। अंदर ही अंदर मैं योगा के खिलाफ था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये हिंदुस्तान के उस कल्चर का हिस्सा है जो वो बैरूनी ममालिक को बेचता है। लेकिन अपने तासुब पर काबू पाकर मैंने इकरार किया, तालीम में एक बुराई है कय्यूम। इसकी वजह से कौमों में मजमूई तौर पर और फर्द में अलहदा अलहदा बहुत तजस्सुस पैदा हो जाता है। ये तजस्सुस उसे घसीटते फिरता है। ऐसे सवालात दिल में उभरते हैं जिनका जवाब तालीम नहीं दे सकती। खुदा कसम, मैं बहुत पढ़ने लिखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। इन सवालात की वजह से, इन अधूरे जवाबों की वजह से मॉडर्न आदमी में एक बेनाम जुस्तजू पैदा हो जाती है। जैसे कोई कुत्ता अपनी दुम के ताक़ुब में चक्कर लगाता है। भाई मेरे, कोई कब तक बेनाम जुस्तजू में मुब्तला रहकर क्राइसिस से बच सकता है, दीवानगी के सामने बंद बांध सकता है। यकदम प्रोफेसर अपनी कुर्सी से उठा, 2-4 कुर्सियां इधर उधर की और सर के बल दीवार के साथ खड़ा हो गया। फिर उसने उसी हालत में चौकड़ी लगा ली, कमीज के बटन पैंट से निकाले और पेट के पट्टे कुछ ऐसे सकोड़े कि सारा पेट छोटी सी ईंट में बदल गया। फिर वो कलाबाजी लगाकर उतरा और कमल आसन में बैठ गया। होटल में रश नहीं था, लेकिन जो भी मौजूद थे उस तरफ मुतवज्जे हो गए। तुम चाहो तो मैं नाक के रास्ते 1 गज धागा पेट में डाल सकता हूं। इधर आ जाइए सर, सब देख रहे हैं। वो इत्मीनान से उठा, पतलून में कमीज डाली और मेरे पास बैठकर पाइप सुलगाने लगा। उसे इर्द गिर्द के लोगों की परवाह न थी। काफी देर तक वो मुझे सादा सादा वर्जिशें समझाता रहा। जमाई लेने, सीधा तख्ते की मानंद जिस्म ढीला छोड़ने, पेट, छाती और कंधों को बैठते वक्त छोड़ देने की हिदायत देता रहा। सुनो जल्दबाज आदमी, योगा के मतलब है रिलैक्सेशन। तमाम वर्जिशें स्लो मोशन में होंगी, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। इसके बाद वो देर तक मुझे सांस लेने का तरीका समझाता रहा। मेरे नथने अपनी उंगलियों से बंद करके उसने मुझे मश्क भी कराई। सांस सबसे जरूरी चीज है। इस वक्त तुम अपने सारे फेफड़ों से सांस नहीं ले रहे। जब दोनों तरफ की धौंकनी पूरी चलने लगेगी तो ये अल्सर वगैरह सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जब सांस लो तो तमाम तर तवज्जो सांस पर दो, कोई लड़की वड़की का ना सोचो, गधे आदमी। एक बार महात्मा बुद्ध के पास तमाम हिस्सियात लड़ती झगड़ती गईं। आंख कहती थी मैं सब कुछ हूं, कान कहता था कि मैं ना रहूं तो आदमी 2 कौड़ी का ना रहे, जुबान कहती थी कि मैं ना हूं तो लुत्फ क्या रहता। सब हिस्सियात का झगड़ा जब महात्मा बुद्ध ने सुन लिया तो वो बोले, देखो भाई, तुम में से वही उत्तम है जो चली जाए तो आदमी ना रहे। सांस ने प्रणाम किया और बोली, लीजिए मैं तो चली, फैसला आप ही हो गया। भाई मेरे, मुहावरे पढ़ा करो, कोई कोई अच्छा होता है। सांस है तो जहान है, जान है तो जहान है। सर, मैंने तस्हीह की, एक ही बात है, मानी एक ही है। सांस का तवातुर ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। प्राण अंदर जाने लगे तो सब चक्कर दुरुस्त हो जाएंगे। सब चक्कर दुरुस्त हो गए तो खुद ब खुद ऊपर उठने लगोगे, बिल्कुल रिलैक्स करके। प्राण, चक्कर, ये क्या बलाएं हैं। आजकल ये काफी खुराक हो चुकी है, बाकी फिर किसी दिन। मैं आपसे कहाँ मिलूं सर? मुझसे मिलने की जरूरत क्या है? वर्जिश करते रहो और सोचते रहो कि तुमको किस चीज की तलाश है, अपनी या खुदा की। इसके अलावा हर तलाश बेकार है, किसी की भी नहीं। मुझे तो बस जलन ना हुआ करे मैदे में। फाइन फाइन, ये तो और भी अच्छा है। जब मंजिल इतनी छोटी और करीब हो तो फिक्र कैसा। मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसी मामूली वर्जिशों से फायदा होगा सर। नहीं आता? नहीं जी, और पेंडू तुम्हारा कोई कसूर नहीं। पहले इंसान या अपनी तलाश करता था या खुदा की, उसकी जुस्तजू बेनाम नहीं होती थी। अब तुम्हारे जैसा मॉडर्न पढ़ा लिखा गधा ये भी नहीं जानता कि उसे तलाश किस चीज की है। फिर वो ये कैसे मान ले कि कहीं कोई सादा सा इलाज है जो उसे सुकून दे सकता है। अच्छा, चंद दिनों के लिए तजर्बे के तौर पर योगा कर लोगे? अगर आप हुक्म दें। हुक्म के टट्टू, अपने फायदे के लिए योगा करना, मुझे खुश करने के लिए नहीं। अगर इफाका ना हुआ तो मैं आपको कहां तलाश करूं?
مجھے کیوں تلاش کرنا ہے؟ سودائی آدمی مجھے نہیں ملنا، نہ کوشش کرنی ہے مجھے ملنے کی۔ یوگا کرتے رہنا ہے اور کرتے چلے جانا ہے۔ مجھے ایک عرصے کے بعد کوئی بیساکھی ملی تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں باقاعدگی سے، ہر روز۔ میں نے التجا کی۔ میں اس کے خلاف ہوں، میں سپون فیڈنگ کے خلاف ہوں۔ تم میں اپنے السر سے لڑنے کی قوت پیدا ہونی چاہیے، تمہیں اپنی بیٹری خود چارج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ مجھے ملتے رہے تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ مجھے ایک وجہ سے تم سے بڑی دلچسپی ہے قیوم، میں تمہارے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں۔ کون سی وجہ سر؟ ابھی نہیں بتا سکتا، کبھی بتاؤں گا۔ آفتاب اور تم میرے بڑے پیارے طالب علم ہو، تمہیں میں بھلا نہیں سکتا، کبھی نہیں۔ یکدم وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی پائپ کا لمبا کش لگایا اور مسکرانے لگا۔ پروفیسر سہیل کا سب کچھ اس کی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہونٹ مسکرانے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیے روشن کر دیتی، جیسے شیشے کی سراہی میں قندیل روشن ہو جائے۔ آنکھوں کے بعد اس کے دانت ہونٹوں سے پہلے مسکراتے، پھر اس پھیلاؤ میں ناک کے نتنے، ابرو، گال، ماتھا، کان سب شامل ہو جاتے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ بھی جو اس کی پشت پر بیٹھے ہوتے اس کی مسکراہٹ کے اثر سے بچ نہیں سکتے تھے۔ ماڈرن لباس میں یوگا کرنے والا پروفیسر بڑی چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا۔ اس نے بل ادا کیا، بیرے کو ٹپ کے ساتھ مسکراہٹ کا عطیہ دیا، پھر سارے میں مسکراہٹ کی سرچ لائٹ ڈالی اور لمبی چوڑی تمہید کے بغیر کہا، اچھا قیوم، پھر ملیں گے۔ کب سر؟ کب؟ یہیں کہیں کبھی۔ ملاقات کو اوقات کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے بغیر عجیب بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن سر، میں تمہارا استاد ہوں قیوم، مجھے تمہاری فرسٹ ڈویژن کی بہت فکر ہے۔ سو لانگ۔ اس نے پلٹ کر میری جانب نگاہ نہ ڈالی اور ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔